السلام علیکم۔ ہمارا ناول ہے یارم بائی سمیرہ احمد، پارٹ 2۔ امرہا، تنہاؤں میں سب سے تنہا۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی رہتی تھی۔ ویسے بھی دادا اسے گھر میں کم سے کم رہنے دیتے تھے۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت کے دوران دادا نے کتابیں پڑھی تھیں اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بھنے چنے اور راکھ پکی چھلی کھاتے رات گئے گھر آتے۔ امرہا کا دل چاہتا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال روڈ کے فٹ پاتھ پر سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا آہ صورت کہتے، لو آ گئی جیل۔ پاگل ہو گئے ہو تم کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ دادی سن لیتی تو کہتی۔ دادا کو ڈھنگ کی نوکری نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے وقت کی 10 کو بھی جیسے اپنے سٹور پر رکھ کر بیچ دیا قالینوں کے ساتھ۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھی ہیں کہ 10 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا، 2 سال ضرور ہی لگاتا۔ پھر حماد تھا، اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں اور انہیں نچانے والوں کے نام، گھر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں، افیئرز کے بارے میں تو معلوم کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے۔ FA تھا لیکن یہ نہیں کہ ہے۔ کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے یا پھر کالج میں لیکچرر، ورنہ ایک ہسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان۔ لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر امرہا کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی، پر کیونکہ بیچاری سی تھی اس لیے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائیں۔ تازہ ایک کسی واقعے پر روتے ہوئے اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور عمل بھی۔ سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری میں رہتی۔ دادا نے منت کی، امرہا میٹرک کر لو، اس سے کیا ہوگا، تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا، سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا؟ استہزائیہ انداز۔ تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ سب تمہیں پسند کرنے لگیں گے؟ تعلیم تم نے اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے۔ میری زندگی میری نحوست نے تعمیر کر دی ہے۔ اب تنزیہ انداز۔ تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازاں ہیں ایسی باتوں کی ملکیت پر، ہمیں بھی ان پر عمل کر کے نازاں ہونا چاہیے۔ امرہا، میں جو کہتی ہوں وہ آپ سمجھتے نہیں، کتنی بار کہا ہے کہ بھاگ چلتے ہیں کہیں دور، بہت دور۔ وہ ہر بات کو اسی ایک بات پر ختم کرتی، اسے بس کسی طرح اپنے ماحول سے دور جانا تھا، جہاں رونا بھی پڑے تو اس کی تمہید کچھ اور ہو، جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسرت کو چھپا لایا کرے، جہاں دن ہو، شام ہو، رات ہو، پر آہ نہ ہو۔ دادا جان کے پاس جو تھوڑے پیسے تھے، اس سے وہ اسے بھگا کے لے گئے اپنے ایک دوست کے گھر بلوچستان۔ 10 دن وہاں گزار کر آئے۔ خاندان میں تو وہ کہیں جاتی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا سے کہنے لگی، دادا آپ دبئی چلے جاؤ، پھر مجھے بھی وہاں بلا لینا، دونوں بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس عمر میں دبئی کیا جاتے؟ ہاں پھر بھی وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا دبئی۔ اور اس نے دبئی جانے کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جی جان لگا کے، پر اتنی جی جان لگا کے بھی صرف 2nd ڈویژن ہی حاصل کر سکی۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی اپنی فطرت سے مجبور اس پر طنز کرنے لگی۔ وہ آگے سے جواب دینے لگی تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ اس کے منہ پہ تھپڑ بنا کے مار دیا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا۔ سر سے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا اور خون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ کو روتی رہی، رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک۔ پھر اپنے سکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی۔ چلتی گئی، حد تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے کتوں سے بالکل نہیں ڈری۔ آنکھوں میں اشک لیے، کندھوں پر سکول بیگ لٹکائے، ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اکیلی ہو۔ کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا کہ اب کہاں جائے، تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تم نے مجھے امرہا۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پیا پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی۔ ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں بچے۔
جاتے کیوں نہیں ہیں آپ دبئی؟ کر لیا ہے نا میں نے میٹرک۔ دادا گڑبڑا گئے۔ میں بوڑھا، کمزور، بیمار شمار رہنے والا بندہ اب کہاں جاؤں گا ملک سے باہر، وہ بھی کام کرنے؟ خود سوچ بچے، کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، بہرا بھی تو ہو رہا ہوں۔ تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پر ہچکیوں سے رونے لگی کہ دادا نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ دادا بہت دیر چپ رہے۔ نوعمری پھر امرہا جیسا دکھی دل۔ اب کوئی جھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلی جاتی امرہا؟ کہاں؟ ایک بڑی ہچکی لے کر اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں امریکہ، فرانس؟ وہ اور دھاڑے مار کر رونے لگی کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا؟ وہ بھی ایسا بھیانک؟ ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے FSC میں ٹاپ کیا ہے اس سال، اسے اسکالرشپ ملا ہے۔ 2 دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی۔ امرہا تم FSC میں ٹاپ کر لو، میں پھر وہی بھیانک مذاق کا انداز۔ اف یہ دادا۔ ہاں امرہا بچے، ٹاپ کرو اور چلی جاؤ۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی واپس، بلکہ سمجھو آئے گی ہی نہیں۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال سروس کرنی ہوگی۔ ہو گئے 10 سال۔ 10 سال وہ بھی کینیڈا میں، وہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے، وہ مفت میں چلی گئی ہے۔ دیکھ لو امرہا، تعلیم کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فاتحوں کی فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا، اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی۔ ٹاپ کرنا اس نے خود پر لازم کر لیا، بلکہ فرض اول مان لیا۔ اسے اتنا یقین تھا خود پر کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور ہم جماعتوں کو بتانے لگی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں۔ اس کا انداز ایسا ہوتا جیسے کسی اور دنیا کا باشندہ ہو اور کہہ رہا ہو مجھے اپنی دنیا میں جانا ہے، یہاں حادثاتی طور پر آ گیا ہوں۔ ہاں بس کبھی کبھی قسمت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے زندگی گزاروں گی، یہ کہتے ہیں وہ ایسی شہزادی بن جاتی جو بوڑھی ملکہ کے مرتے ہی خود ملکہ بن جاتی ہو، اور اب بس اس نے بوڑھی ملکہ کے دن بھی گننا شروع کر دیے ہوں۔ ہاں میرے فیوچر پلانز میں شروع سے یہی شامل تھا، مجھے یورپین ممالک میں ہی زندگی گزارنی تھی۔ یورپ کو وہ صرف کینیڈا تک ہی جانتی تھی اور مانتی تھی، اور کہہ ایسے رہی تھی جیسے 7 براعظموں کو گھوم کر ایک یورپ کا انتخاب کیا ہو۔ بس یہ 2 سال ہیں، جلدی سے امتحان ہو اور میں جلدی سے جاؤں۔ سورج کو اتنی جلدی دھوپ لانے کی اور چاند ستاروں کو روشنی لانے کی اتنی نہیں جلدی ہوگی جتنی اس کو یہاں سے بھاگنے کی۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی۔ اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی تھیں کہ خود کینیڈین بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ دادا نے اس کو وہ ساری کتابیں لا دیں جس میں کینیڈا لفظ کہیں نہ کہیں آتا تھا، اور پھر رزلٹ آ گیا، ٹاپ بھی ہو گیا، پر افسوس کسی اور کا۔ وہ A+ بھی نہ لے سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر برا کر لیا۔ دادا چھپے چھپے نظریں چرائے پھرتے تھے، جیسے پیپر انہوں نے دیے تھے اور صحیح سے محنت نہیں کی تھی۔ چند جگہوں پر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، مگر جہاں ++ والوں کی بھرمار ہو وہاں A گریڈ کو کون پوچھتا ہے۔ دادا کو ان دنوں معلوم ہوا ملک میں کتنی تعداد لائق طلبہ کی ہے۔ جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے تھے وہاں موجود جمع غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوتی، ساتھ ہی امرہا کا سوچ کر افسوس بھی ہوا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اسکالرشپ ملنا مشکل ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کو اسکالرشپ کے ایڈمیشن فارم کی بجائے معذرت کے 3 لیٹر آئے۔ گھر والوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ امرہا کا بخار اتر کیوں نہیں رہا دادا، اور امرہا کی بول چال کیوں بند ہے؟ ادھر اس کی دوستوں کے فون آنے شروع ہو گئے کہ کب جا رہی ہو کینیڈا، سنو ہم سے مل کر جانا، ہمت ہے جو تم اتنی اکیلی دور پڑھنے جا رہی ہو، میں تو سوچ کے ہی مر جاؤں۔ اس نے پچھلے 2 سالوں میں سب کو اتنا یقین دلا رکھا تھا کہ جیسے اب تو یہ پکا گئی کینیڈا۔ وہ یہ سب طنز نہیں کر رہی تھی، پر امرہا کو طنز ہی لگ رہے تھے۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی، اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے گھر ہی چلو، لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد از پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے۔ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے امرہا کو اتنا مشہور کر رکھا ہے کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی بھی پچھتائیں، پر اب دیر ہو چکی تھی۔
फिर दूसरा रिश्ता हुआ। बाबा ने फ़ौरन शादी की तारीख दे दी। लड़के वालों को न मंगनी न निकाह, फ़ौरन शादी। और शादी से 15 दिन पहले जब वो अपना सुर्ख शरारा पहन के देख रही थी, इसे दूल्हे की जवान बहन के बेवा होने की खबर मिली। किस्सा ही ख़त्म। और इस बार इसे ख़ानदान से वो कुछ सुनने को मिला कि इसने दादी की नींद की गोलियां खा ली। हफ्ते बाद जब वो ठीक होकर घर आई तो इसका जी चाहा कि फिर से नींद की गोलियां खा ले और मर जाए। अम्मा बाबा कोनों खुदरों में छुप कर रोते हों, दादी हाय मेरी जवान बच्ची हमें छोड़कर चली गई कह कर हिचकियाँ लेती हो, दादा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएं। और बाबा दीवानों की तरह दादा को ढूंढते हों और दादा रात को छुप कर इसकी कब्र पर आकर रोएं। इसे अपनी मौत के तसव्वुर से ऐसी राहत मिली कि सब रोते रहेंगे जिन्होंने इसे रुलाया है, पर वो ये सब तसव्वुर ही कर सकी, दोबारा मौत को गले न लगा सकी। दादा इससे बात करने की, इसे मनाने की कोशिश करते रहते, पर वो दादा से बात ही न करती, जैसे इसके साथ हुए बुरे हादसे के जिम्मेदार वो हैं। जवान लड़की ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की और ये सब इन जाहिलाना बातों की वजह से हुआ जो वो बचपन से अपने लिए सुनती आ रही थी। अगर वो नींद की गोलियों से ना मरती तो जहनी दबाव से मर जाती। मेरे पास इतने पैसे नहीं अमरहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज सकूं, ना ही तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने तुम्हारे बाबा से बात की है, वो उल्टा मुझ पे हंसने लगा कि तुम पर इतने लाखों रुपए लगाकर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजने से अच्छा है तुम्हारे लिए जेवरात बना कर रख ले या तुम्हारे नाम के पैसे बैंक में जमा करवा दे ताकि तुम्हारी शादी में काम आए। देखो अब तो ये सोच है हम सब की कि तालीम पे पैसे लगाना बर्बादी समझते हैं और अपनी नाक ऊंची रखने के लिए लाखों को जहेज बना देते हैं। अमरहा मैं बेजार हूँ ऐसे लोगों से जो मुकद्दस रातों को जाग कर इबादत करते हैं और सारा साल गुनाह की मुख्तलिफ हालतों में मुब्तला रहते हैं। जहालत, झूठ, हसद, बेईमानी से खुद को बचाने की राय बराबर भी कोशिश नहीं करते और वज़ू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी साबका सास जिन्होंने रिश्ता ख़त्म किया वो मजहबी इजलास में अहदीस का हवाला देकर तकारीर करती थी। मैं इसलिए बहुत मुतमईन था कि तुम्हारी शादी वहाँ हो जाए, पर वो भी वही खुश रंग फली निकली जो अंदर से गला सड़ा होता है। हमारी ये मुनाफकत मुआशरे के सुकून को दीमक की तरह चाट रही है। हम जो खुद को सीधी राह पर समझते हैं हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, उल्टे पैरों जा रहे हैं। अमरहा मेरे दिल के टुकड़े अब दोबारा मरने की कोशिश न करना, मैं कैसे इस दुख को झेलूंगा। देखो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। दादा ने इसे बलूचिस्तान का 155 रोज़ का एक और दौरा करवा दिया और जैसे तैसे मनाकर कॉलेज में दाखिला करवा दिया, पर अब इसकी ज़िंदगी थोड़ी तल्ख हो चुकी थी। इसकी 2 मंगनियाँ टूट चुकी थी। मामू ने अपने बड़े बेटे के लिए दानिया का हाथ मांग लिया। अम्मा और दादी ने खुद अमरहा के लिए कहा, लेकिन मामू दानिया के लिए इसरार करते रहे। इतने डरपोक हैं सब, कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं। वो तलखी से दादा से कहती, जो खुदा से दूर होते हैं ऐसे ही खौफजदा होते हैं। मैं तो खुदा से दूर नहीं, फिर मेरे साथ ये सब क्यों? कभी कुदरत बेखबर सोने वालों के सर पर कंकर मारती है ताकि वो बेदार हो जाएं और अपने मकसद हयात की तरफ लपके। मेरा कोई मकसद नहीं, बस खुश रहना चाहती हूँ। हो सकता है कोई तुम्हारा मकसद बन जाए और तुम ऐसे खुश रहो कि तुम अपने माजी के दुखों पर हंसो। हो सकता है खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा हो जो अच्छा ना हो बल्कि शानदार हो। मुझे इस पर शक है। मेरे लिए भी क्या होगा? कुछ भी नहीं। हाँ बस कुछ भी नहीं। इसी दौरान ऐसा हुआ कि जिससे इसकी मंगनी टूटी थी उसकी शादी उसकी खालाजाद मायरा से हो गई। मज़ीद ये कि इसकी जल्द प्रमोशन हो गई और कंपनी की तरफ से एक बेहतरीन घर मिल गया। शादी का तोहफा यूरोप का 1 माह का टूर। मायरा ने एक दिन इसे फ़ोन किया। मैंने तो अफरा से आपसे कहा कि मुझसे शादी करके बच गए आप, वरना अगर अमरहा छोड़ो वैसे अच्छे खासे कंगले हो जाते और पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना इनके साथ। वो खामोशी से मायरा और अफरा से आबनामा सुनती रही। आजिज़ आकर मायरा ने पूछा, कुछ तुम भी बोलो, कुछ कहो। उसने फ़ोन बंद कर दिया। बस इतना ही जवाब काफ़ी था। कॉलेज वो जा रही थी। दादा से कम बात करती, इनसे नाराज़ थी। दादी और अम्मा अब इसे घर में कुछ नहीं कहते थे। घर में आग भड़कती, दादी के पैर में मोच आ जाती, हमाद का मोटरसाइकिल हादसा होता या बाबा को स्टोर पर कोई नया नुकसान उठाना पड़ता, कोई कुछ ना कहता, क्योंकि ये ठेका ज़ोरों शोर से अब दूसरों ने ले लिया था। अमरहा को ऐसा लगता था कि तारीकी का गहरा जंगल है जिसमें वो भटकती फिर रही है और रोशनी की किरण है कि आकर नहीं दे रही। इसे लगता है कि दुनिया सब कुछ भूल जाएगी मगर इसके मुतल्लिक कुछ नहीं भूलेगी। वो दुआ करती थी कि काश कोई हवा चले और सबके जहनों से उसका नाम मिटा डाले। ना किसी को इसका नाम याद रहे और ना इस नाम से जुड़े शख्सियत से जुड़े वाक़यात। घर में मेहमान आते तो वो लाइब्रेरी चली जाती
वहाँ भी शाम तक ही रह सकती थी। फिर दादा इसे लिए लिए घूमते फिरते। वो इसे बात न करती मगर इनके साथ घूमती रहती। दादा जानते थे कि वो लोगों का सामना करने से खौफजदा रहती है, खासकर रिश्तेदारों और जानने वालों से, और ये खौफ इन्हीं लोगों ने इसके अंदर पैदा कर दिया था। वो ख़ानदान की तकरीबात और घर में किसी को दिखाई न देती, फिर भी वो इन सब में बेहद मकबूल थी। वो डिस्कस किए जाने के लिए, कहकहे लगाने के लिए एक बेहतरीन मौजू थी। सांप सीढ़ी का वो खिलाड़ी है जिसे सांप बार बार खा लेता है। उसकी दुम से लटकता वो सबसे निचले दर्जों में आ जाता है, बार बार। अमरहा जैसी खूबसूरत लड़की को निचले दर्जों में देखना ख़ानदान की हासिद लड़कियों का पसंदीदा मशगला भी था, और वो हासिद लड़कियां ही क्या, कौन है जो अपने लिए पहला नंबर और दूसरों के लिए आखिरी नंबर पसंद नहीं करता। लेकिन इंसान तो वही है जो ना अपनी खुद नुमाई बेशक करता फिरे, लेकिन दूसरों की खामोशी की पर्दापोशी हर हाल में करे। और ऐसे इंसान अब इंसानों के हजूम में कहाँ मिलते हैं। अपने आप से तल्ख, अपने माहौल से गमगीन अमरहा मायूस और बेजार से रहने लगी। ना मालूम ये कुदरत का तरीक़ाकार था या कुदरत की तरगीब कि इससे बदतर होते माहौल से निकलने के लिए उसने कोशिश तेज़ तर कर दी। 1.5 साल के दौरान इसने मुख्तलिफ बैरूनी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के हज़ारों ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरे। 50%, 60%, 70% इसने किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी तरह की स्कॉलरशिप को जाने ना दिया। दादा ने इस दौरान बाबा को मनाने की बहुत कोशिश की कि चंद लाख की बात है, बेटी पर लगा दे, पढ़ लिख कर लौटा देगी। लेकिन बाबा को ये मशवरा ही सरासर मजाक लगा। भला पढ़ने लिखने पर कोई लाखों लगाता है। दादा को खामोशी इख्तियार करना पड़ी। बहस फ़ायदा देती है ना दलाइल। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा की सोसाइटी अपने ज़ाती फ़ंड से 5 स्कॉलरशिप दे रही थी। उसे वहाँ से भी इनकार हो गया। 2 सालों में इसने 200 बार सॉरी, यू आर अ गुड स्टूडेंट बट वी कांट हेल्प, बेस्ट ऑफ लक जैसी मेल्स पड़ी थी। फिर उसने गिनती छोड़ दी थी। लेकिन जाहिर है इनकार नाकामी की कोई हद बिलाशुबा नहीं होगी, लेकिन इनकार सुनने और नाकामी सहने वालों की बर्दाश्त की एक हद होती है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के इस इनकार ने इसे एक बार फिर घुटनों में सर देकर रुलाया, और इसने बहुत खफा होकर, बहुत जल कर एक आखिरी मेल इन्हें ज़रूर की। मैं हूँ ही मनहूस मारी, मैं जल कर मर जाऊँ तो ही अच्छा है, भाड़ में जाओ तुम सब और तुम्हारी स्कॉलरशिप ऑफ़र। अगले ही दिन इसे एक लंबी मेल मौसूल हुई जिसमें अनथक कोशिश करने और कभी हार न मानने पर बड़ा सा लेक्चर था। साथ ही दुनिया भर के इन कामयाब इंसानों की मिसालें थीं जिन्होंने बदतरीन हालात में भी शानदार कामयाबियों की बुनियाद रखी थी। इनमें सरफहरिस्त नाम मोहम्मद अली और चार्ली चैपलिन का था। साथ ही इसे बहुत नरम अंदाज से बताया गया था कि मैट्रिक में उसका बी ग्रेड है, एफएससी में सिर्फ ए, और ग्रेजुएशन भी बहुत मुश्किल है कि वो ए+ के साथ कर सके। ऐसी सूरत में जबकि इसके पास शानदार एकेडमिक रिजल्ट नहीं, वो कैसे इसे दूसरे शानदार तालीमी काबिलियत रखने वालों के मुकाबले में स्कॉलरशिप दे दें। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। नाइंसाफ़ी, आए बड़े इंसाफ के अलंबरदार। आखिर में एक छोटी सी सतर लिखी थी जो कुछ ऐसे थी, फिर भी हम सोच रहे हैं शायद आपके लिए कुछ कर सके, प्लीज़ जल कर मत मरिएगा, हमें वक्त दे। उसने वक्त दे दिया, इसे क्या एतराज़ हो सकता था। इस दौरान इसका बीए का रिज़ल्ट आ गया। ए+ तो जैसे बोर्ड वालों ने उस पर हराम ही कर दिया था कि जितनी मेहनत कर ले अमरहा वाजिद को ए+ नहीं देना। वो बहुत खफा सी रही अपने रिज़ल्ट से, लेकिन क्या कर सकती थी, सिर्फ इतना कि ए+ का साइन सफाई से लगाकर अपनी डिग्री मैनचेस्टर मेल कर दी, और इसकी ज़रा सी चालाकी काम कर गई। पूरा 1 महीना सोचने के बाद उन्होंने इसे कहा, हम आपको 70% स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं, वो भी 30% हर हाल में आपको 2 साल डिग्री के दौरान वापस करना होगा। बाकी को 50% आइंदा आने वाले 5 सालों में। अपनी रहाइश और खाना पीना आपको खुद देखना होगा, हम सिर्फ आर्जी तौर पर यह सब मुहैया करेंगे। तू मनहूस मारी और जल मरूंगी के अल्फाज काम कर गए। अंग्रेज़ नुमा पाकिस्तानी लर्ज उठे और इसे स्कॉलरशिप ऑफ़र कर दिया। दादा के साथ जाकर चुपके से इसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। कुछ दादा ने अपने और कुछ दादा ने दोस्तों से कर्ज लिया और बाकी का 30% जमा करके इसके हाथ में दिया। अब वो दादा से खूब चहक चहक के बातें करती। बरसों की कट्टी अब ख़त्म हो गई थी। दादा पोती में अब फिर से खूब बनने लगी। इसके अंदाज तो कुछ ऐसे थे जैसे हमेशा के लिए जा रही हो, और दादा के ऐसे जैसे वो डिग्री लेकर आएगी तो रोना धोना मरना मारना भूल जाएगी।
वो दादा के साथ छोटे बड़े होटल में खाना खाती और आसपास हर चीज़ को ऐसे देखती जैसे सबको अलविदा कह रही हो। दादा कुछ भांप गए। अमरहा, पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, याद रखना सिर्फ पढ़ना है वहाँ पे, बाकी तुम्हारे तमाम फैसलों का इख्तियार आज भी मेरे और तुम्हारे बाबा के पास है। जी ठीक है, उसने सर हिला दिया। इसने तो सोचा था कि वहाँ पर रहेगी, जॉब करेगी और वहीं रहेगी। दादा पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। इसे लड़कों में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी और वो लिख के देने को तैयार थी कि कभी होगी भी नहीं। दोनों मॉल पे चलने वाली सफ़ेद बिग्गी में बैठे थे, जिसके आगे घोड़े जुते थे, जिनके टॉप वो मौसीकी पैदा कर रहे थे जो माल रोड पे चलते घोड़े ही पैदा कर सकते हैं, कि जैसे कलाम मुगलियाँ से दरबार शाही में अपनी शान पर इतराते हों। उसने आज गौर किया कि ये सब कितना अच्छा है, दादा के साथ बैठना और जगमग रोशनी के शहर से गुजरना, जैसे रांझे की बांसुरी पर सर धरना और रात ही रात क़याम में पूरी ज़िंदगी गुजार देने की ख्वाहिश करना। खोए वाली कुल्फ़ी खाना और हाथ कुल्फ़ी के नीचे रखना। खोए वाली कुल्फ़ी जब गिरती है तो पिघल कर किनारे से पूरी की पूरी गिरती है और ये सदमा ऐसा होता है कि किसी तसल्ली से ज़ाइल नहीं होता। मज़ीद 5-10 कुल्फ़ी खा कर भी वो एक गिर जाने वाली कुल्फ़ी का ख्याल आता है। वो हंसते मुस्कुराते उन 2-2 बच्चों की तरह घर आए जो ईद के 3 दिन ईद जमा करने में गुजार देते हैं और सिर्फ इसलिए घर भर से नहीं निकलते मुबादा इनके पीछे कोई मेहमान आ जाए और इनकी ईद मारी जाए। 3 दिन ईद जमा करने वाले ये 2 बच्चे चौथे दिन घर से निकलते हैं और क्या खूब निकलते हैं। अमरहा 2 दिन बाद जा रही है, दादा ने ऐलान किया। कहाँ? दादी ने पूछा। वो समझी अक्सर बलूचिस्तान जाती रहती है, हो सकता है इस बार पेशावर को निकल जाए अपने दादा के साथ। मैनचेस्टर। वो क्या है? दादी को कोई दिलचस्पी नहीं थी दादा पोती में, बस ऐसे ही खाना खाते हुए पूछ लिया। दोनों ने अपनी तरफ से मिसाइल दागा था जो फुलझड़ी भी ना बन सका। नज़र उतारनी चाहिए थी इन सब की जोग्राफियाई मालूमात की। उनको तो ये तक नहीं पता कि मैनचेस्टर शहर का नाम है और ये बरतानिया में है। कोई रिश्ता आया है अमरहा का वहाँ से? दादी ने यह सवाल भी ऐसे ही पूछ लिया। इस अगले सवाल पर दादा खामोश ही हो गए। अमरहा इतनी काबिल है कि मैनचेस्टर के मेयर ने खुद ख़त लिखकर बुलाया है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ो। दादा ने तंज किया। भले से वाइट हाउस से ख़त आता कि ओबामा की असिस्टेंट बनो आकर, या इन्हें अमूरे हुकूमत में मशवरे दो, कोई फ़र्क कब पड़ने वाला था। सब आराम से खाना खाते रहे। अमरहा ने दादा को इशारा किया कि ठीक से मुतवज्जा करे ना सबको। इस ऐलान पर ऐसा रद्द अमल तो सरासर मैनचेस्टर की बेइज्जती होगा। अमरहा बाहर जा रही है पढ़ने, 2 दिन बाद फ़्लाइट है उसकी। दादा ने ज़रा तेज़ आवाज़ में कहा। अब फ़र्क पड़ा? अम्मा बाबा दादी ने हैरत से दादा को देखा। पैसे कहाँ से आए आपके पास? बाबा ने सारे सवाल छोड़कर ये सवाल करना मुनासिब समझा। मुफ्त जा रही है, यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दिया है। बाबा क्यों मुझे पागल बना रहे हैं? आपने अपना प्लॉट तो नहीं बेच दिया? वो मैंने अमरहा और दानिया की शादी के लिए रखा था। बाबा ने खाना खाना ही छोड़ दिया। प्लॉट को बेचने की कोशिश तो दादा ने बहुत की थी, पर वो ऐसी उजाड़ जगह पर वाक़या था कि बिक ही नहीं रहा था। प्लॉट जहाँ था अब भी वहीं है, जाकर देख आना। कहीं नहीं आना जाना। रिश्ता देखा है इसका एक, बस शादी होगी इसकी। दादी ने अब दिलचस्पी ली। रिश्ता? अमरहा ने दादी की तरफ देखा और उठकर कमरे में आ गई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। साथ साथ वो खुद को थपकी देकर कहने लगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं चली जाऊंगी। परेशान ना होना अमरहा, तुम चली जाओगी।